Good evening. We start our topic. Yesterday we start with evolution. Are you see the YouTube recording? Yes, sir. Okay. Yes, sir. After wait for 2 to 3 minutes. सर त्या नोट्स तुम्ही पाठवणार होता ना? नोट्स पाठवतो तुम्हाला आज पाठवतो आज कारण त्या नोट्स फक्त प्रोटीन सिंथेसिस पर्यंतच पाठवायचे जे इव्होल्युशनच्या नोट्स आपल्याला तुम्हाला हे टॉपिक झाल्यावर देतो. तुम्ही तुम्ही ओके सर. तुम्ही स्वतः त्या नोट्स लिहून काढायचे ना. हो सर. चला. Let's start. Today we study about evolution. Yesterday we learn about theory of evolution and how evolution took place in our universe. How we develop from the unicellular organism to multicellular organism like us and other plants. Not only we see the living things, also we consider the planets and solar system where evolution took place, and there are gradual changes occur. These gradual changes develop a new organism, and that's development of new organism is called evolution. So let's start. We see that our solar system start from 3.5 millions a year ago. That time there is no life in on our Earth. On Earth having some gaseous substances. These gaseous substances come together. These gaseous substances come together due to the gravity and form a solid structure. This solid structure is that converted into liquid part, and that liquid convert into the water. In the water, there is a first living organism is developed. It is called unicellular organism. It is amoeba and paramecium. After that, unicellular organism. These organisms having a different type of new organisms are developed. Like aquatic means water living organisms. Terrestrials means who live on the land, and then aerial. Aerial means who lives on air. After that, we see what is the evolution, how the evolution took place. Evolution is a formation of new species due to changes of species characters from several generations of living organism as response to the natural selection. It's called evolution. After that, how gradual changes takes place. These gradual changes took took place in not only in uh, animals but also in plants also. We see the animals like develop from amoeba paramecium, and in case of plants, chlorella unicellular plants to the banyan tree or mango tree. After that, we see we see this how the unicellular organism gradually changes animal amoeba paramecium to human being and whale, and then after plants chlorella and banyan tree. All these two types of evolution see in the animals and plants also. After that we see the theory of evolution. It is a favorite question asked in your exam. Favorite question is that write 2 to 3 lines or 2 to 3 words about theory of evolution. In this, we see that how the evolution theory you have to describe. According to this theory of evolution, first living material, protoplasm, comes in this universe. What happened? First living organic material is comes is protoplasm. It is a unicellular. This protoplasm, unicellular. What is a protoplasm? Protoplasm is a living material in unicellular in cell of the in a cell.
protoplasm is a living material in the cell. First, in amoeba, we see this protoplasm. Some changes occur in this unicellular organism, and new large complex organism is developed. This evolutions is a ongoing process. It is not 1 2 days. This is a millions of years. It takes 300 crore years to develop this evolution. And progress of development of plants and animal from ancestor having different structural and functional organism called evolution. This is a definition of evolution. After this evolution, uh, after evolution theory, we had one questions that is it true that evaluation is happen, is it true or it is a theory, is having any evidence, because we learn the science which is a evidence based. म्हणजे हे इव्हॅल्युएशन झालं युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पासून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाला, हे खरं आहे का? का आपलं कुणाला तरी वाटलं म्हणून त्यांनी सांगितलं? ह्याला काही एव्हिडन्स आहे का? पण आपण सायन्स शिकतो म्हणजे त्याला एव्हिडन्स म्हणजे पुरावे असले पाहिजे. एव्हिडन्स मीन्स पुरावा, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी पुरावा असला पाहिजे. विदाउट एनी एव्हिडन्स हाऊ यू ॲक्सेप्ट दॅट थिंग्स. म्हणजे तुमच्याकडे जर पुरावा नसेल तर तुम्ही ती गोष्ट कशी मान्य करणार? आता हे इव्हॅल्युएशन झालं का नाही याचे पुरावे आपण सायंटिस्ट लोकांनी गोळा केले आणि त्याच्यावरून ही इव्हॅल्युएशन थिअरी आली. तर याचे काय पुरावे आहेत तर त्यात तुम्हीच आता डिसाईड करायचे खरंच इव्हॅल्युएशन झालंय का, का एकदमच सगळे ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले. कारण प्रत्येक ठिकाणी रिलिजियसमध्ये वेगवेगळ्या स्टोरी आहेत. जसे हिंदू रिलिजनमध्ये पंचमहाभूतापासून हे पृथ्वी झालेली आहे. ख्रिश्चनमध्ये यू अँड ॲडम्स पासून नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणजे ह्युमन बिईंग आला, अशी स्टोरी आहे. प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे स्टोरी आहे. पण ही इव्हॅल्युएशन थिअरी ही सायंटिफिक लोकांनी डेव्हलप केलेली आहे. म्हणजे खरंच इव्हॅल्युएशन झालं का यासाठी आपण आता त्याचे इव्हिडन्स पाहणार आहे. जर ते खरे इव्हिडन्स आपल्याला पटले तरच इव्हॅल्युएशन झालं असं आपण म्हणणार. पण हे इव्हिडन्स काय आहेत तर हे पुरावे आहेत की बाबा खरंच माणूस युनिसेल्युलर पासून मल्टीसेल्युलर झाला. याचे पुरावे. इज देअर हॅव्हिंग एनी एव्हिडन्स? येस, देअर आर एव्हिडन्सेस. वी लर्न दिस एव्हिडन्सेस. There are 6 evidences. In exam, you have big questions like write evidences of evolution. In this, you have to write these 6 evidences. First is morphological evidence. Second is anatomical evidence. Third is vestigial organs. Then paleontological evidences, connecting link, embryological evidences. These are 6 evidences. On these evidences, we have to prove that evolutions occur. First, you don't forget. You don't afraid of these more complex words. Morphology, what is meant by morphology? Anatomical, vestigial, paleontological, connecting link, embryological. हे मोठे मोठे शब्दाला तुम्ही अजिबात घाबरू नका. हे तुमचं जे सायन्स आहे ना हे बेसिकली लॅटिनमध्ये आहे. हे लॅटिन जे वर्ड्स असतात त्या लॅटिन वर्ड्स तुम्हाला जर एकदा त्याचे मिनिंग कळालं, मी तुम्हाला शिवतेज शिवतेज नीट घे. ह्याच लावलंय का नेट? नाही ह्याला कुठलं नेट आहे? तुम्हीच म्हणत होते त्यांना म्हणा फोन चक्कर सांगितलं. थँक्यू. त्यांनाच फोन करायला मी घेऊन गेले. बाय. त्यांचा नंबर दाखवा. सांगणार नको. सॉरी सम कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम, थोडंसं डिस्कनेक्ट झाल्यामुळं हे झालं. आता आपण कुठपर्यंत आलो होतो? तुम्हाला कुठपर्यंत ऐकायला आलो? फर्स्ट
लॅटिन वर्ड्स, बरोबर. We learn about Latin words. 1 minute. All these are Latin words. ऐकायला येते का? हॅलो 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 हॅलो, आता येतोय का? एक 2च मिनिट. तर तुम्ही हे जे मोठे मोठे शब्द आहेत, मॉर्फॉलॉजी, अॅनाटॉमी, याला काही घाबरू नका. ऑल दीज आर लॅटिन वर्ड्स. तुम्ही लॅटिन भाषा लॅटिनच्या तऱ्हेने तुम्ही तसे शिकला तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम येणार नाही. तर तुम्हाला मी अगोदर सांगितले की स्पेलिंगसाठी तुम्ही हे करा, एक नोटबुक तयार करा. त्या नोटबुकमध्ये लिहायचं की मिनिंग ऑफ दॅट वर्ड्स. तर आता मी तुम्हाला पहिला सांगतो मॉर्फॉलॉजिकल. तर आपण एक इव्हिडन्स, लेट सी वन इव्हिडन्स. फर्स्ट इज मॉर्फॉलॉजिकल. मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स हे कशासाठी चाललंय की खरंच इव्हॅल्युएशन झालंय का, याचे इव्हिडन्सेस आपण बघतो. तुमच्या लक्षात येत आहे का? हॅलो, खरंच इव्हॅल्युएशन झालंय का? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम पासून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ह्या करोडो वर्षाच्या कालावधीत होऊन गेलेत का, हे पाहण्यासाठी आपण हे अभ्यास करतो. आता फर्स्ट मॉर्फॉलॉजिकल तुम्ही लिहून घ्या. मॉर्फॉलॉजी. मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल. मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल. लॉजी म्हणजे स्टडी. कुठेही लॉजी आला शब्द की समजायचं स्टडी. मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल. लिहून घ्या तुम्ही, किंवा तुम्हाला आत्ता तुम्ही पेन्सिल लिहून घेतलं तरी चालेल. मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल, लॉजी मीन्स स्टडी. एक्सटर्नल स्टडी म्हणजे आता एक्सटर्नल स्टडीतून काय करणार? आता तुम्हाला हे पिक्चर दिसत आहेत का सगळ्यांना? तर तुम्हाला आता हे पिक्चर बघून एकच मिनिट. आता दिसतंय? आता मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस. मॉर्फॉलॉजी मध्ये एक्सटर्नल आहे. आपण एक्सटर्नल इव्हिडन्सेस पाहतोय. तुम्हाला हे पिक्चर दिसत आहेत का? हे 3, एक डॉग, बरं. आता हे पहिले 3 पिक्चर आहे मी तुम्हाला दाखवतो. यात तुम्हाला काय सिमिलरिटी काय काय वाटते सांगा बरं. एकाने सांगायचं. शिरसाट, तुम्हाला काय वाटतं याच्यात सिमिलरिटी? हॅलो, सेम वाटते. काय सेम वाटतंय? व्हेरी गुड. आईज. आता हे कराडे तुम्हाला काय वाटतंय? आईज. यांना आईज सिमिलर वाटले. दुसऱ्यांना काय वाटतंय? नोज. बरोबर. दोघांनाही 2 नॉस्ट्रिल आहे. सगळ्यांना 3 अॅनिमलला नॉस्ट्रिल आहे. पुढं अजून बर. अजून काय? थिक इयर्स. बरोबर, करेक्ट. आता या खालच्या ह्याच्यामध्ये आता ज्यांनी बोललं त्यांनी बोलायचं ना, नवीन स्टुडंटनी सांगायचं. खालच्या 3 जे आहेत त्याच्यात काय सिमिलर वाटतंय? शेप. बर, करेक्ट. आता दुसरं कोण आहे? कोण बोलतंय? बंडगर. काय वाटतंय अजून सिमिलर? या 3 मध्ये सगळ्यांना लिव्ज आहे. दिसतंय का? येस. त्यांचे फ्रुट्स आहेत. ते फ्रुट्स पण तुम्हाला दिसत आहेत.
ते फ्रुट्स आहेत सगळे. हा, फ्रुट्स आहेत, वेगवेगळ्या साईजचे आहेत, पण त्यांचं शेप सारखा आहे, म्हणजे ते जरा गोल आकाराचे आहेत सगळेच, बरोबर. तर हो सर. आता ह्या पिक्चर मधून तुम्हाला हे आपण एक्सटर्नली ऑर्गॅनिझम बघतोय, म्हणजे बाहेरून कसे दिसतात. मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स म्हणजे काय, एक्सटर्नली ऑल दीज इन केस ऑफ ॲनिमल, they having ear, eyes, nose, सिमिलॅरिटी. म्हणजे ह्या सगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तुम्हाला नोज असेल, आईज असतील, इयर असतील, ह्याच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी दिसते मॉर्फॉलॉजिकली. एक्सटर्नल, फक्त बाहेरचे पार्ट बघून, आतमध्ये अजून घुसलोच नाही, फक्त बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सिमिलॅरिटी दिसते, बरोबर. त्यानंतर ह्या प्लांट्स मध्ये पण लिव्ज आहेत, त्यानंतर फ्रूट शेप आहे, त्या लिव्हचा कलर आहे, हे सगळे तुम्हाला सिमिलर दिसत आहेत. आता हे सिमिलर दिसत आहेत, याच्यावरून काय आपल्याला बोध होतो? हॅलो, त्याच्यावरून आपल्या, हा कोण बोलतंय? हा बोला. हा, काय प्रश्न आहे का? बोला बोला, कोण बोलतंय? ह्यांच्या एक्सटर्नल अपीअरन्स वरून आपल्या असं लक्षात येत आहे की ह्यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी आहे. ऑल दिस एक्सटर्नल अपीअरन्स मीन्स मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. these morphology means external appearance gives some indication that they are developed from same origin. म्हणजे ह्यांच्यात कुठंतरी साम्य आहे, हे कुठंतरी एकाच ह्याच्यातून डेव्हलप झालेले आहे. म्हणजे लक्षात आलं का तुमच्या? म्हणजे जर समजा डॉग आहे, त्यानंतर गोट आहे, शीप आहे, ह्यांच्यामध्ये जर डिफरन्स असतात, 3 कान आहेत, इकडं 4 नोज आहेत, या आईज वेगळे आहेत, अशी जर स्ट्रक्चर असतं तर आपल्याला म्हणता आलं असतं नाही ना बाबा, हे यांचं वेगळं काहीतरी ओरिजिन आहे, यांचं काहीतरी वेगळं आहे. म्हणजे हे कुठून तरी एका सिमिलर ठिकाणावरून त्यांचं बऱ्याच, म्हणजे 300 करोड इयर मध्ये ह्यांच्यातील कुठून तरी एक ओरिजिन सेम आहे. म्हणजे ह्यांचा कुठून तरी मूळ जे आहे, ह्यांचं मूळ हे एकच असणार, असं आपल्याला ह्याच्यातून अनुमान काढता येते. हे तुम्हाला पटतंय का? हो सर. हो सर. ह्यांचा मूळ कोणीतरी आहे. म्हणजे आता तुम्ही शोधत 3,300 करोड वर्षापूर्वी जर गेला तर ह्यांचं युनिसेल्युलर पासून मल्टीसेल्युलर झाल्याची शक्यता आहे. थोडंफार मनाला पटतंय का नाही? हो सर. तर ही मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स. तुम्हाला जर विचारला पहिला मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स लिहायचा असेल, तुम्हाला हे लिहावं लागेल की त्यांचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हे सिमिलर आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं? इयर आहे, आईज आहे आणि नोज आहे, याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे. शेपमध्ये पण, चेहऱ्याचा शेप पण सिमिलर आहे. म्हणजे त्यांचा चेहरा शेप असा आहे थोडासा, म्हणजे तोंड असं निमुळतंय, सगळ्याचे तोंड तसेच आहेत, बरोबर आहे? कळतंय तुम्हाला? म्हणजे त्यांच्या माउथ पण सिमिलर. हे सगळे एक्सटर्नल एक्सटर्नल जे अपीअरन्स आहेत, म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल जे अपीअरन्स आहेत, त्याच्यावरून पूर्वी कधीतरी यांचे अँसिस्टर म्हणजे पूर्वज, लिहून ठेवा, अँसिस्टर पूर्वज हे एक ओरिजिन असणार. आता ह्यानंतर सेकंड एव्हिडन्स बघू आपण. मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स सगळे ॲग्री? मॉर्फॉलॉजिकली हे कुठंतरी एकाच ओरिजिन पासून. येस, ओके. देन ॲनाटॉमिकल. आता व्हॉट इज मीन बाय ॲनाटॉमिकल? ॲनाटॉमिकल म्हणजे काय? ॲनाटॉमिकल म्हणजे इंटरनल. आता आपण बाहेरून बघितलं, इंटरनल आत जायचं, आत म्हणजे आता बाहेरून पाहिलं, आतमध्ये जायचं, एक्सरे काढून बघितलं आतमध्ये काय, किंवा सोनोग्राफी करून आत बघायचं. तर आता आपण इंटरनल पार्ट मध्ये जाणार. आता हा बघा, हे दिसतंय चित्र तुम्हाला, ह्युमन, ही माणसाचा हात आहे. हो सर. ओके. हे ऑक्स, जे बैलाचं आहे. त्यानंतर हे बॅट, आणि हे देवमासा, वेल म्हणजे देवमासा. हे जे चित्र आहे, ह्याच्यात काय सिमिलर वाटतंय का कोणाला?
No, sir. मला तर काही No, sir. नो नो तुम्हाला पण नाही वाटत, कुणाला वाटतंय का? हम्म No, sir. No, sir. ओके. पण No. तुम्ही सगळे नो म्हणत असाल तर एकच सिमिलॅरिटी यांच्यामध्ये आहे. हो सर, फिंगर्स. हा नाही फिंगर्स आता बघा इथं तर 5 joint. 1 मिनिट ह्याच्यामध्ये 5 फिंगर आहेत. यात 2च दिसत आहेत, यात परत 5 दिसत आहेत, त्याच्यामध्ये तर 4च दिसत आहेत. फिंगर पेक्षा प्रत्येक ठिकाणी हे बोन्स जॉईंट झालेले आहेत. जॉईंट कसे झाले ते? जॉईंट 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 येस. And joint. असं नाही की हात सरळच आहे किंवा पाय सरळ मध्ये जॉईंटच नाही, प्रत्येकाला जॉईंट आहे. जॉईंट म्हणजे माणूस असेल, व्हाईल असेल, त्यानंतर तो बॅट असेल, ह्यांच्यामध्ये जे विंग्स आहेत किंवा त्यांचे जे चालण्याचं ठिकाण चालण्यासाठी आहे लेग्स आहेत, त्या लेग्स मध्ये प्रत्येकाला जॉईंट आहे. असं नाही की सलग बोनच आहे, कुठं जॉईंटच नाही, अशी परिस्थिती आहे का? नाही. म्हणजे इंटरनल सिमिलॅरिटी कुठली आहे की दे ऑल हॅव जॉईंट. जे तुम्ही पहिल्यांदा जसं म्हटलं ना तसं मलाही वाटलं अरे ह्यात काय सिमिलर नाही, ह्याच्यामध्ये 5 फिंगर्स आहेत, ह्यात 2च आहेत, ह्याच्यात 4 आहेत, पण ह्याच्यात कुठलीही सिमिलॅरिटी दिसत नाही, पण प्रत्येक ठिकाणी जॉईंट आहे. त्यामुळं इंटरनल पार्ट मध्ये सुद्धा आपल्याला एव्हिडन्सेस सापडले की ह्या सगळ्यांमध्ये जॉईंट आहे, म्हणजे हे कुठून तरी यांचं नक्कीच इव्हॅल्युएशन झालं असेल. नाहीतर असं नसतं तर काहींना जॉईंट आहेत काहींना जॉईंट नाही असं झालं असतं. हे लक्षात येते का की जॉईंट प्रत्येकाला जॉईंट आहे. जॉईंट नसतं समजा एखाद्याचं बोन सरळच आहे, पाय सरळच आहे आणि एकाच्या जॉईंट आहे असं असतं तर आपल्याला असं म्हणतात. कुठलाही ॲनिमल घेतला तर प्रत्येकाच्या लेग्स मध्ये किंवा विंग्स मध्ये तुम्हाला जॉईंट दिसतील, म्हणजे ह्यांचा कुठंतरी सिमिलर ओरिजिन असणार. म्हणजे तुमचा आता जो सेकंड इव्हिडन्स आहे ॲनाटॉमिकल म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर, ह्याच्यामध्ये हे प्रूव्ह होतं की यांच्यामध्ये कुठंतरी कॉमन अँसिस्टर असणार. अँसिस्टर म्हणजे पूर्वज. आता ह्या पिक्चर मध्ये बोला आधीची स्लाइड दाखवता का? मला त्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा राहिलेला. अगोदरची स्क्रीन तुमच्या बुकच पिक्चर आहे. तुमच्या बुक्स नाहीत का तुमच्याकडे? नाही ना. मग मी तुम्हाला अगोदर हे पण दिलेलं आहे पीडीएफ फॉर्म घेतलाय का तुम्ही? हो. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, तुम्हाला चित्र काढायचं असलं काढू शकता, पण हे तुमच्या बुक मध्ये आहे. तुम्हाला लॉकडाऊनमुळे बुक घेता आलं नाही का विकत? नाही. हा याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. मी तुम्हाला परत एकदा शेअर काढला. तुम्हाला मी परत एकदा तुमचं जे बुक आहे सायन्स 2 जे पीडीएफ फॉर्म मध्ये तुम्हाला मोबाईल मध्ये पण वाचता येईल, हे तुम्हाला परत शेअर करतो. त्याच्यात लगेच आता हे झालं की आपल्या ग्रुपवर टाकतो. ओके. आता एक्सटर्नल एव्हिडन्स वरून हे सिद्ध झालं की बाबा एक्सटर्नल आणि इंटरनल की बाबा कुठंतरी ह्याचा कॉमन ओरिजिन आहे. एक्सटर्नल morphological and anatomical evidences prove that all these animals having common ancestor. एवढं तुम्ही सिंपल लिहू शकता, काय जास्त ओढाताण करायची नाही. काय तुम्हाला मॉर्फॉलॉजिकली स्ट्रक्चर तुम्ही एक चित्र काढलं लगेच दाखवलं तरी तुम्हाला एक्झाम मध्ये चालेल. मोठा क्वेश्चन असेल तर चित्र काढा, नाहीतर डायरेक्ट लिहा. बाय external features in dog, then cat, or you can write sheep or goat having similar eyes, nose, ear structure. These prove that, or mouth structure, this proves that they are having a common ancestor origin. In case of anatomical evidences, you will write down all these ox, then humans, and then bat having the joint structure in their legs or in their wings. They have joint structure. This joint structure proves that these having a common ancestor. कळलं का तुम्हाला? एवढं सोपं तुम्हाला लिहिता येईल. कळलं? आता आपण थर्ड एव्हिडन्स कडे जाऊ. वेस्टिजियल ऑर्गन्स लिहून घ्या. वेस्टिजियल मीन्स नो यूज, ज्याचा काहीच उपयोग नाही. वेस्टिजियल VESTIGIL वेस्टिजियल नो यूज ऑर्गन्स म्हणजे ज्याचा माणसाला काहीही उपयोग नाही
त्याला वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणतात. माणसाला म्हणजे कुणाला, ज्याला त्याला, म्हणजे ते तो ॲनिमल असेल त्याला वेस्टिजियल. लिहिलं का? वेस्टिजियल म्हणजे नो यूज, ज्याचा उपयोग नाही. आता हे तुम्ही पहा, पहिलं स्ट्रक्चर इयर. ही इयर, हे मला कान माझा कापून टाकला तरी मला ऐकायला येईल का नाही? येईल. तुम्हाला कान नसला तरी ऐकायला येईल. मग पण कानाचं जे स्ट्रक्चर आहे हे तसं, मला हे कानाचे मसलचा तसा उपयोग नाही. पण तुम्ही जर दुसऱ्या कुठल्या ॲनिमलकडे गेला तर त्याला कानाचा उपयोग असतो. समजा मंकीकडे गेला तर मंकीच्या कानाचा त्याला उपयोग होतो. हे कानाचे जे स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला उपयोगी नाहीये, पण दुसऱ्या प्राण्याला आहे. मग आपल्याला कान का आला? आलं का लक्षात? की आपण कुठून तरी कॉमन ॲन्सेस्टर कडून आलोय म्हणून आपल्याला कान आला. जर आपल्या इयर्स ह्या मसलचा उपयोग नाही तर मसल आपल्याला आलेच नसते. ह्या मसलच्या, ह्या जो इयरच्या जे मसल आहे ते पूर्वी कुठंतरी आपल्याला कॉमन ओरिजिन होतं. बऱ्याच काळामध्ये त्याचा तसा उपयोग न झाल्यामुळं ते हळूहळू ते ऑर्गन जाणार आहेत. म्हणजे आपल्याला जरी कान असले तरी ते कुठून तरी कॉमन ओरिजिन मधून आले. आता हा दुसरा विजडम टीथ. विजडम टीथ कळलं का कानाचं तुम्हाला? की इयर मसल जे आहेत कानाचे त्याचा तसा आपल्याला उपयोग नाही, पण तो मंकीजला आहे. तो मंकीज तो कान हलवून हे करू शकतो. आपण कान हलवू शकत नाही, कानाचा उपयोग करू शकत नाही, कारण तो आपला हळूहळू म्हणजे काही दिवसांनी कान निघून जाईल एखाद्या वेळेस. आपण कानाचे हे मसल्स, कान नाही आतला नाही बाहेरचं, तर त्याचा आपल्याला ॲज सच उपयोग नाही. त्यानंतर विजडम टीथ म्हणजे अक्कलदाढ. म्हणजे आपण चावतो, दात जे चावतो त्याच्यामधले जे शेवटची दाढ असते, दोन, ह्या खाली आणि वर अशा 4 दाढा असतात, त्याला विजडम टीथ म्हणतात ना. की अक्कल आली म्हणजे अक्कल आलेल्या माणसाला अक्कलदाढ येते. म्हणजे ठराविक एज नंतर तुम्हाला तो दाढ येते. ती आपल्याला इतक्या वर्ष नसते, 20 वर्षापर्यंत नसते. काही काहींना कधीच ती अक्कलदाढ येत नाही. म्हणजे अक्कल आली असं नाही, आलं नाही असं नाही, पण ते विजडम टीथ नाही आला तरी आपलं चालतं, म्हणजे आपल्याला काही बिघडत नाही. मग ते आपल्याला दाढ का आहे? ती विजडम टीथ का आहे? कारण पूर्वी आपलं कोणीतरी कॉमन ॲन्सिस्टर ओरिजिन मधून ते आलेलं आहे, पण आत्ता सध्या आपल्याला त्याचा उपयोग नाहीये, आपण त्याचा यूज करत नाही. तुम्हाला आता एका वेळेस तुम्हाला नसेलच विजडम टीथ, तुम्ही मोजून बघा तुम्हाला किती. सगळ्यात शेवटला दाढ नसणार. तुम्हाला दाढ नाही म्हणून तुमचं काय अडलंय का? नाही अडलं, कारण त्याचा तुम्हाला उपयोग नाहीये. पण तुम्हाला मग का दाढ आली? व्हाय यू हॅव्हिंग दॅट विजडम टीथ? बिकॉज यू हॅव कॉमन ॲन्सिस्टर हू हॅव्हिंग दॅट विजडम टीथ. म्हणजे कुणीतरी कॉमन ॲन्सिस्टर आपल्याला आहे, तो त्याचा यूज करत असेल, पण आपल्यामध्ये चेंजेस होत गेले आणि आपण ते वापरणं बंद केलं, तरी पण ती दाढ राहिली. पण काही वर्षाने ते विजडम टीथ नक्की जाईल आणि त्यानंतर मग आपली अक्कल पण जाईल का, असा प्रश्न आहे. तो हा जोकचा भाग झाला. पण तो विजडम टीथ आहे म्हणजे आपण पूर्वी कुठंतरी आपल्या ॲन्सिस्टर म्हणजे आपला कुठला तरी पूर्वज ते वापरत होता. कळते का तुम्हाला हे? हा. आता त्यानंतर हे आहे अपेंडिक्स. तुम्ही बऱ्याच जणांचं ऐकलं असेल की अपेंडिक्स ऑपरेशन झालं, बरोबर? अपेंडिक्स ऑपरेशन झालेलं ऐकलं असेल. अपेंडिक्स म्हणजे काय माहिती का? ह्या इथं तुमचं लहान आतडं आहे, ते मोठ्या आतड्याला जिथं जुळतं, स्मॉल इंटेस्टाईन जॉईन टू द लार्ज इंटेस्टाईन. बिहाइंड दिस लार्ज इंटेस्टाईन देयर इज वन पार्ट लाईक अ टेल. शेपटी सारखा एक पार्ट असतो छोटासा, ह्या करंगळीपेक्षा छोटा असतो, त्याला अपेंडिक्स असे म्हणतात. आता हे अपेंडिक्स आपल्याला सगळ्यांना आहे आणि अपेंडिक्स काढून टाकला ऑपरेशन करून. काय बिघडलं का? काही बिघडलं नाही. मग हे अपेंडिक्स आपल्याला का आहे? अपेंडिक्सचा आपल्याला यूज नाहीये, तर मग आपण अपेंडिक्स आपल्याला देवाने का दिला किंवा आपल्याला का आलं? आपल्या नेचरने आपल्याला अपेंडिक्स का दिलं? तर याचं उत्तर असं आहे की जे बफेलो म्हणजे जे गायी वगैरे आहेत, काऊ, बफेलो, ते व्हेज खातात. व्हेज म्हणजे व्हेजिटेरियन, कच्चं खातात. कच्चं म्हणजे प्लॅन्ट्स कच्चे खातात. त्यांना हे अपेंडिक्सचा उपयोग होतो डायजेशनसाठी. आपण पूर्वी कधीतरी आपल्या ॲन्सिस्टर किंवा आपणच त्याच्या अगोदर कच्चं खात असणार. व्हेजिटेबल्स लाईक
म्हणजे व्हेजिटेबल्स, गवत असेल, हे असेल, तर आपण कच्चं खात असणार. त्याच्या डायजेशनसाठी ते अपेंडिक्स आलं. पण नंतर आपण प्रगत आहे ना, मनुष्य हा काय म्हणतात त्याला, बुद्धिमान प्राणी. त्यांनी अन्न शिजवून खायला सुरू केलं. आतापर्यंत कुठल्याही ॲनिमलने अन्न शिजवून खायला तुम्ही पाहिलंय का? नाही. फक्त ह्युमननीच सुरू केलं अन्न शिजवून खायला, आणि मग त्याचा यूज कमी झाला त्या अपेंडिक्सचा. कारण तुम्ही अन्नच शिजवून खायला सुरुवात केली, तुम्ही कच्चं खायचं बंद केलं. त्यामुळं तो जो ऑर्गन आहे तो छोटा 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 होत गेला. पण तुम्ही जर हेच काऊमध्ये जाऊन पाहिलं, बफेलोमध्ये जाऊन पाहिलं, तर ते अपेंडिक्स वेल डेव्हलप आहे. अपेंडिक्स काढून टाकलं तर ते प्राण्याचं जगणं मुश्किल होईल. म्हणजे अपेंडिक्स त्यांना आहे. म्हणजे काय, की आपल्याला आहे पण छोटं आहे किंवा त्याचा उपयोग होत नाही. याचा अर्थ काय, त्यांना अपेंडिक्स आहे, आपल्याला पण आहे, आपण यूज करत नाही. म्हणजे आपण कुठेतरी कॉमन एन्सिस्टर आहे. जर आपल्याला त्याचा यूज नव्हता तर आपल्याला आला असतं का अपेंडिक्स? तुमच्या लक्षात येते का मी काय सांगतोय ते? कुणाला काय प्रश्न आहे का? ओके, म्हणजे काऊज, बफेलो हे जे आहेत यांना अपेंडिक्सचा यूज आहे. अपेंडिक्स पासून ते डायजेशन करून घेतात. आपण आता काय सगळंच शिजवलेलं अन्न खातो. पूर्वी म्हणजे सुरुवात कशी झाली, जंगलामध्ये जेव्हा आग लागायची, त्या आग लागल्यानंतर काही प्राणी मरायचे. मग ते प्राणी त्यांनी खाऊन पाहिले माणसाने, मग त्यांना टेस्ट लागली आणि मग त्यांनी शिजवायला सुरुवात केली आणि त्याला डायजेशनला ते सोपं जायला लागलं. तसं मनुष्य असा चेंज होत गेला. मग त्यांनी कच्चं खाण्याचं बंद करून शिजवलेलं अन्न खायला लागलं. मग त्यामुळे ह्या अपेंडिक्सचा नो यूज, आणि मग अपेंडिक्स छोटा 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 होत गेला. एखाद्याचं ऑपरेशन करून अपेंडिक्स काढून टाकला तरी काहीही बिघडत नाही. आता त्यानंतरचा एक शेवटचं उदाहरण ते म्हणजे हे कॉकिक्स टेलबोन. म्हणजे जे आपले मणके आहेत, म्हणजे हा मणक्याचा भाग, त्याच्या शेवटचा म्हणजे कॉकिक्स. हे जे कॉकिक्स आहे हे सगळ्यात टेलबोन. म्हणजे माणसाला पूर्वी तिथं शेपटी जोडलेली असायची. म्हणजे मग आपल्याला आत्ता शेपटी नाहीच आहे. मग हे शेपटी नाही, मग हे बोन का आहे, तर त्या शेपटीला अटॅच होतं. माणसाने शेपटी वापरायची बंद केली आणि ती त्याच्यापासून त्याची शेपटी गळून पडली, म्हणजे त्याला टेल नाहीशी झाली. पण त्या टेलचा काही अंश दिसतो ते म्हणजे कॉकिक्स. हे कॉकिक्स बोन जर काढून टाकलं तुमच्या शरीरातून, तुमचं काही बिघडत नाही. पण ते तुम्हाला आहे, म्हणजे पूर्वी कुठंतरी तुम्ही ते वापरत होता, तुमचे ॲन्सिस्टर वापरत होते आणि त्यामुळं तुम्हाला ते कॉकिक्स बोन आलं. जर तुम्हाला त्याची गरजच नव्हती तर ते बोन का आलं? बिकॉज यू हॅव कॉमन ॲन्सिस्टर. तुम्ही पूर्वी कधीतरी वापरत होता. आता सगळे बघा, बफेलो, काऊ, ते माशा किंवा हे मारण्यासाठी शेपटीचा टेलचा उपयोग करतात. जर त्यांनी तो बंद केला तर त्यांचीही टेल जाईल आणि तो नवीन माणूस इव्हॉल्व्ह होईल. म्हणजे प्रत्येकाला ते स्ट्रक्चर होतं. म्हणजे कॉसिक्स असेल, त्यानंतर अपेंडिक्स असेल, त्यानंतर विजडम टीथ असेल. ह्या ज्या गोष्टी पूर्वी होत्या पण त्याचा यूज कमी कमी होत गेल्यानंतर किंवा ह्या इव्होल्युशनमध्ये ते लोप होत गेलं. आता हे जे तुम्हाला 4-5 एक्झाम्पल सांगितले आणि त्याच्यावरून आपण असं कन्क्ल्युजन काढतो की ऑल दीज हॅव्हिंग कॉमन ॲन्सिस्टर किंवा पूर्वज असण्याची शक्यता आहे. हा थर्ड एव्हिडन्स आहे. कुणाला कळलाय का नाही? कुणाला काही समजण्यामध्ये खरंच पटतंय का उगाच म्हणताय तुम्ही? ओके, म्हणजे हे जे एव्हिडन्स आहे ह्याला कुठला व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स, म्हणजे तुमचे हे ऑर्गन व्हेस्टिजियल म्हणजे ज्याचा उपयोग नाही असे आपल्याच सुरुवात करायची का? इयर मसल, दुसरं अपेंडिक्स, त्यानंतर कॉकिक्स बोन आणि आता अजून कुठलं एक आपण पाहिलं ते विजडम टीथ. ह्याची तुम्हाला उदाहरणं लिहिता येईल. म्हणजे तुम्हाला सिंपल साधं लिहायचं असेल. तुमच्या बुक्स मधलंच हे पिक्चर आहे. म्हणजे डिजनरेटेड अँड अंडर डेव्हलप युजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स. म्हणजे अंडर डेव्हलप किंवा डिजनरेशन म्हणजे डेव्हलपच झाला नाही किंवा तो डेव्हलपमेंट बंद झालेले ऑर्गनला व्हेस्टिजियल ऑर्गन असे म्हणतात. त्यानंतर त्यांनी काय लिहिलं, इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सडन डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू ऑर्गन फॉर लिव्हिंग चेंज इन एन्व्हायरमेंट
is not possible. Instead, existing organ undergo gradual changes. Mostly species structure in body is usually under the certain situation. म्हणजे ह्युमन बिईंग मध्ये काय लगेच सडन चेंज म्युटेशन होऊन लगेच तुमची शेपटी गळून पडणार असं नाही. हळूहळू चेंजेस होत जातात. सडन चेंज होत नाही. हळूहळू चेंजेस होत जातात आणि त्यात इव्होल्युशन मधून ते ऑर्गन डिजनरेटेड किंवा अंडर डेव्हलप होतात. हेच तुमच्या बुक्समध्ये सांगितलेले आहे. हायवर सम स्ट्रक्चर अंडर डिफरंट सिच्युएशन मे बिकेम युजलेस और इवन हार्मफुल. सच स्ट्रक्चर्स बिंग टू डिजनरेट अंडर सच सिच्युएशन ॲज अ पार्ट ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे नेचर पासूनच काही गोष्टी सिलेक्ट केल्या जातात. आता टेल आहे, टेलचा उपयोगच नाही. विजडम टीथ काही दिवसांनी ती विजडम टीथ जाणार आहे आपण न यूज केल्यामुळे. नॅचरल सिलेक्शन त्याला अजून हजारो वर्ष लागतील, तोपर्यंत आपण नसू. हजारो वर्ष नंतर ती विजडम टीथ जाईल. जसे आता टेल 2-3 हजार वर्ष म्हणजे मला वाटतं आता 4-5 हजार वर्षापूर्वी असेल का नाही माहित नाही, पण त्याच्यापूर्वीच कधीतरी टेल निघून गेलेली आहे. तर हे जे डिजनरेशन किंवा अंडर डेव्हलप आहे हे नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे नेचरच सिलेक्ट करतो की काही गोष्टी तुम्हाला उपयोग नाहीत किंवा त्याचा तुम्हाला त्रास होतोय, तर त्या गोष्टी तुमच्यापासून हळूहळू अंडर डेव्हलप होतात. त्यानंतर सच स्ट्रक्चर अंडरगो सिच्युएशन. इट टेक्स थाउजंड्स ऑफ इयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर. हे 1-2 दिवसात होत नाही, त्याला हजारो वर्ष लागतात. सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरंट फेज ऑफ disappearance in different animals. Such organ, though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism, that is not vestigial in other organism. म्हणजे हे काय म्हटलंय याने इथं की आपल्यामध्ये उपयोग नाही. जसं अपेंडिक्सचा आपल्याला उपयोग नाही, पण काऊला आहे. पण इतर ऑर्गॅनिझमला त्याचा उपयोग आहे. ते आपल्या दृष्टीने वेस्टिजियल ऑर्गन आहे, पण दिसतं त्यांना वेस्टिजियल नाही. पण हे आपण का शिकतोय की कुठेतरी कॉमन ॲन्सिस्टर आहे, त्यातून आपले डेव्हलपमेंट झालेले. त्यानंतर अपेंडिक्स विच इज युजलेस टू ह्युमन इज युजफुल अँड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट्स. रुमिनेंट्स म्हणजे सगळे चरणारे जे आहेत, काऊ, बफेलो, त्यानंतर गोट्स वगैरे, हे सगळे जे आहेत ना, जे चारा खाणारे आपल्या ह्याच्यातले ग्रास वगैरे खाणारे, त्यांच्यामध्ये अपेंडिक्सचा यूज आहे आणि त्यांच्यात ते चांगला डेव्हलप असतो. त्यानंतर सिमिलरली मसल्स ऑफ इयर पिना विच इज युजलेस टू ह्युमन आर युजफुल इन मंकी फॉर मुवमेंट ऑफ इयर पिना. म्हणजे माकड कान हलवतं, आपल्याला नाही कान हलवतं. काय मुलं प्रॅक्टिसने हलवतात, म्हणजे थोडंसं कुठंतरी त्यांना ते जमतं कान हलवायला. म्हणजे तो मंकीजला यूज आहे, पण आपल्याला यूज नाहीये. आपल्यासाठी वेस्टिजियल ऑर्गन आहे, पण आपल्याला तो मसल दिलेला आहे. याचा अर्थ आपले कुठेतरी कॉमन ॲन्सिस्टर असणार. त्यानंतर कॉक्सिक्स बोन पाहिला आपण. व्हेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाईक टेल बोन, कॉक्सिक्स, विजडम टीथ आणि बॉडी हेअर्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन बिईंग्स. म्हणजे आपल्या शरीरावरती जे हेअर्स आहेत तसं ते बॉडी हेअर्स आपल्याकडे कमी हेअर्स आहेत, मंकीमध्ये जास्त आहेत. हे हळूहळू कुठं तरी त्याचा तो कॉमन ॲन्सिस्टर आपण कमी यूज केल्यामुळे आपल्याला हळूहळू ते हेअर्स कमी होत गेले असावे. हे आपण आता थर्ड एव्हिडन्स पाहिला. आता इथपर्यंत कुणाला काही शंका आहे का? आता राहिलेले 3 एव्हिडन्सेस आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे चौथा जो आहे तो पॅलेंटॉलॉजिकल, त्यानंतर आहे कनेक्टिंग लिंक आणि एम्ब्रोलॉजिकल. म्हणजे हे आपल्याला राहिलेले पॅलेंटॉलॉजिकल हा, त्यानंतर कनेक्टिंग लिंक हा आणि एम्ब्रोलॉजिकल हे आपण उद्या घेऊ. म्हणजे काय होईल माहिती का, की आता जर आपण पॅलेंटॉलॉजिकल घेतलं तर त्याला अर्धा तास जाईल. त्यापेक्षा आपण उद्या फ्रेश घेऊ. ओके सर. कुणाला आता काही शंका आहे का? म्हणजे सायन्स स्टुडंट असतात त्यांना क्वेश्चन्स पडतात आणि ते क्वेश्चनचे आन्सर शोधतात. म्हणजे एखाद्या वेळेला हे पटलं नाही बाबा हे थिअरी चुकीचे आहे, असं सायन्सचा स्टुडंट म्हणू शकतो की ही थिअरी चुकीची आहे, नवीन थिअरी डेव्हलप करू शकतो. पण आत्तापर्यंत तरी हीच थिअरी
ॲक्सेप्टेड आहे ऑल ओव्हर वर्ल्ड. ह्याला कोणीही अजून चॅलेंज केलेलं नाही. त्यामुळं आत्ता जी ॲक्सेप्टेड थिअरी आहे तीच आपण पाहणार आहे. हे तिन्ही एव्हिडन्स तुम्ही घरी गेल्यानंतर बुक्समध्ये वाचा. ज्यांच्याकडे बुक्स नाही त्यांना मी आता परत PDF बुक पाठवतो, त्यातून तुम्ही वाचा. तुम्हाला काही शंका असतील तर उद्या तुम्ही जरूर विचारा. आणि मी तुम्हाला काय करतो, आपलं जे लेक्चर होतं ना त्याचं तुम्हाला यूट्यूबला टाकतो. म्हणजे तुम्हाला परत काही क्वेश्चन वाचल्यावर निर्माण झाला तर तुम्ही ते यूट्यूबला बघा. तुम्ही तुमच्या मित्रांना पण हे फॉरवर्ड करा, म्हणजे त्यांनाही सोपं जाईल अंडरस्टँडिंगला. आणि तुम्ही जेवढ्या वेळा ऐकाल तेवढं तुमचं चांगलं डेव्हलप होईल. नोट्स दिल्यानंतर तुम्ही नोट्सची रिव्हिजन करा. आपल्याला हे थरो शिकायचं आहे. पूर्ण आरपार सगळं नॉलेज घ्यायचं आहे डीपमध्ये. ते नॉलेज आलं की तुम्ही सुंदर लिहू शकता. तुम्हाला आता जरी सांगितलं की मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स लिहा तर तुम्ही सहज लिहू शकता, कारण तुम्हाला ते अंडरस्टँड झाले. ॲनाटॉमिकल लिहू शकता. हे जे वेस्टिजियल जे ऑर्गन आहेत त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. तर तुम्ही फक्त कॉन्सन्ट्रेशन मी जे सांगतोय ते ऐका. मी सांगतो ते टेक्निक्स तुम्ही वापरा. आता तुम्ही बुक्समध्ये जरूर वाचा. फक्त आता काय झालं, आपल्याला फक्त DNA सिंथेसिसचा तो त्या दिवशी व्हिडिओ रेकॉर्ड झाला नाही, तर तो आपण घेऊ. आता आपल्यामध्ये नवीन कोण आलंय का ह्याच्यामध्ये जॉईन झालंय? सर आहे. ओके. अजून कोण आहे का? जर नवीन झालेले आहेत त्यांनी मागचे व्हिडिओ बघू शकता जे ग्रुपवर टाकलेले आहेत. समजा तुम्ही ग्रुपवर पण नवीन जॉईन झाला असेल तर तुम्ही त्या यूट्यूब चॅनलला जाऊन तुम्ही तो चॅप्टर तुम्ही ऐकू शकता. म्हणजे तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. एखाद्या वेळेस आपण DNA सिंथेसिसचं जे व्हिडिओ राहिलेला आहे तो करण्यासाठी मग मी तुम्हाला परत लिंक टाकेल. ते ऑप्शनल असेल. ज्याला जॉईन व्हायचं त्यांनी व्हावं. नाही झालं तर चालेल, तर तुमचा तो टॉपिक झालेला आहे. फक्त आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिसचा जो चॅप्टर घ्यायचा आहे DNA RNAचा, तो घेताना काही स्टुडंट जॉईन होऊ शकतात जे आपण करणार आहे. तर आता आपण उद्या नवीन टॉपिकनी सुरुवात करू, कारण आत्ता सुरू केलं तर एक अर्धा तास जाईल, मग 9:30 होतील. त्यामुळं आपण उद्या फ्रेश राहिलेले 3 एव्हिडन्सेस घेऊ. तुम्ही उद्या वाचून येणं अपेक्षित आहे. ओके. ओके. बाय. गुड नाईट. ओके.